Today we are also going to continue our online class. This is the 12th standard Biozoology Unit 2 5th lesson Molecular Genetics. In this topic it is the 12th video. This is an important video. The topic is translation. In the past video we discussed about the tRNA structure. Before that we discussed about the transcription. How does the information for the protein synthesis which are present in DNA become transferred to mRNA? That is called the transcription path. After the transcription, the mRNA comes to the cytoplasm where it is going to bind with the ribosome, and the code word can read by the tRNA, pick up the amino acid. The amino acids are bind with one another, form the protein molecule. That is called the translation. In this class we discuss about that. So what do you mean by the translation? It is one of the 2 more questions. Translation refers the process of polymerization of amino acid to form the polypeptide chain. According to the information present in the DNA, the mRNA is formed. So, according to the information present in the mRNA, the tRNA is going to pick up the amino acid, give it to the rRNA. Now the rRNA is going to bind the amino acids, form the polypeptide chain by which the protein molecules are synthesized. So that process is called as the translation. The decoding process is carried about by the ribosome that bind mRNA and the charged tRNA molecule. The decoding process is carried out by the ribosome. mRNA உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த code word mRNA DNA இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. DNA உள்ள இருக்கக்கூடிய information transferred to mRNA, that is called the transcription. Now the message or the code word present in the mRNA are read by the ribosome. According to that, the tRNA pick up the amino acid. அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. The decoding process is carried out by the ribosome that bind with the mRNA and also the tRNA. Charged tRNA. Charged tRNA means what? The tRNA with the specific amino acid. That the mRNA is translated starting at the 5' end. நல்லா கவனிச்சீங்க. The protein synthesis, the translation start at the 5' end of the mRNA. ஏன்னா 5' endல தான் என்ன இருக்கும்? இனிஷியேஷன் ஏரியா இருக்கும். அங்கதான் கேப்பிங் நடந்திருக்கு. அங்கதான் குவானோசைன், மீத்தைல் குவானோசைன், ட்ரைபாஸ்பேட்லாம் ஆட் ஆயிருக்கு இல்லையா? After binding the mRNA, the ribosome move through the mRNA, adding new amino acids to the growing polypeptide chain. Each time it read the codon. mRNA வந்துருச்சு, அதோட போய் ribosomal subunit, first small subunit, அப்புறம் large subunit சேரும். ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே tRNA வந்து என்ன ஆகுது? ஓகே, அதான் இங்க according to the code word, the new amino acids are added. Okay, அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. After binding with mRNA, the ribosome going to move along the mRNA, read the code word. According to the new amino acid tRNA complex is come to the site where the polymerization takes place, by which the new amino acids are added. Each codon is read by an anticodon on the corresponding tRNA. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஒவ்வொரு கோடான் நான் சொல்லியிருக்கேன், every 3 successive nucleotide in DNA na genetic code, அதே mRNA na that is a codon or the triplet code னு சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கு corresponding complementary nitrogenous bases present in the DNA tRNA, that is called the anticodon. அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. Each codon is read by an anticodon that are corresponding to the mRNA. Okay, corresponding to the mRNA which is present in the tRNA.
Hence the order and the sequence of amino acid defined by the sequence of bases in mRNA. mRNA ல இருக்கக்கூடிய நைட்ரோஜீனஸ் பேசஸ்க்கு காம்ப்ளிமெண்டரி இருக்கக்கூடியதான் டிஎன்ஏ டிஆர்என்ஏ ல mRNA ல இருக்கக்கூடிய கோட் வேர்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி கோட் வேர்டு ஆர் பிரசன்ட் இன் தி டிஆர்என்ஏ. So that is called as an anticodon. அப்ப mRNA ல இருக்கக்கூடிய கோட் வேர்டுக்கு சரியான ஆன்டிகோடான் உள்ள டிஆர்என்ஏ போய் பக்கத்துல இருக்க அமினோ ஆசிட் எடுத்துட்டு வரும். அப்ப இட் இஸ் வெரி கிளியர் the sequence of amino acid in a protein is determined by the sequence of nucleotide nitrogenous bases in mRNA. mRNA ல இருக்கக்கூடிய nitrogenous bases பொறுத்து தான் டிஆர்என்ஏ ல இருக்கக்கூடிய ஆன்டிகோடான் அதை பொறுத்து தான் இந்த பர்టిక్యులர் அமினோ ஆசிட். ஓகேவா? So it is very clear amino acid sequence of the protein was determined by the code word of the mRNA. Code word of mRNA. இப்ப நல்லா பாத்துங்க இந்த புரோட்டீன் ஃபேக்டரி. புரோட்டீன் ஃபேக்டரி யாருன்னா ரிபோசோம் தான். செல்லுல புரோட்டீன் ஃபேக்டரியினுடைய புரோட்டீன் சிந்தசினுடைய மையம் எது அப்படின்னா ரிபோசோம். அதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. The cellular factory responsible for the synthesis of protein is the ribosome. Ribosome is the point where the protein synthesis takes place. The ribosome la pathina ribosome that consists of the structural RNA and also the 80 different type of protein. The structural RNA ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ribosome எடுத்துக்கிட்டோம்னா it possesses the structural RNA அதாவது ribosomal RNA and also the 80 different type of the protein. Inactive state la while during the protein synthesis only the ribosomes are in the united position. Ribosomal RNA illa appadina in the inactive state la they are in the two different form. Inactive state they exist in the two different form, two different subunit, that is the larger subunit, smaller subunit அப்படினு சொல்றோம். Only during the active time. Active time என்னது? while during the protein synthesis. அப்ப அந்த protein synthesis mode தான் ribosomes are in the active condition. At the time the two subunits are unite together from the contact ribosome. Intact ribosomes are okay. இல்லாத போது இந்த inactive stateல protein synthesis நடக்காத போது the ribosomal RNA are in the two different subunits. One is the large subunit, another one is the smaller subunit. Okay, when the subunit encounters the mRNA, encounter on mRNA, the process of translation of mRNA begins. இந்த ரெண்டு சப்யூனிட்டும் ரிபோசோமுடைய லார்ஜர் சப்யூனிட்டும் ஸ்மாலர் சப்யூனிட்டும் mRNA வந்து அட்டாச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே புரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்குரிய அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அது வரைக்கும் ரெண்டு தனித்தனியா இருக்கும். So while during the inactive state, that means not in the protein synthesis time, the ribosomal subunits are separate. Whenever the protein synthesis begins அப்படின்னா the two subunits of the ribosomes comes to the mRNA where they are joined together. அப்படி mRNA கூட ரெண்டு சப்யூனிட்டும் ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சுனாலே process of translation start அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ப்ரோகேரியட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 70s subunits, 70s ribosome அப்படின்னு சொல்றோம். சப்யூனிட் கிடையாது, ரிபோசோம் அப்படின்னு பார்த்தா எஸ் செட்ஜ்வெர்க் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரோகேரியட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 70s ribosome. That was in the two subunit. One is the larger subunit 50s, smaller subunit 30s அப்படின்னு சொல்றோம். Prokaryotes like the bacteria 70s ribosome, that was in the two state. One is the large subunit 50s, smaller subunit 30s. இதே eukaryotes எப்படின்னா 80s ribosome. Ribosome of the eukaryotes are the 80s. அங்க large subunit என்ன 60, smaller subunit 40. ஓகேவா? So இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. The ribosome has the structural RNA and also the 80 different type of the protein. Prokaryotes ribosome எடுத்துக்கிட்டோம்னா
that is the 70s ribosome. That was in the two-state large subunit, smaller subunit. Large subunit is the 50s, smaller subunit is the 30s. இதே யூகேரியட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா யூகேரியட்ஸ்ல 80s ribosome. That 80s ribosome are in the two state. One is the large, another one is the small. Large subunit பார்த்தீங்கன்னா 60, smaller subunit பார்த்தீங்கன்னா 40. Okay? இதில் இந்த S அப்படின்னு சொல்றோமே, the S denotes the sedimentation coefficient. S means the sedimentation coefficient, which is represented as the Sedgwick unit or the S அப்படின்னு சொல்றது. Okay? Sedgwick unit. மறந்துடாதீங்க. Sedgwick unit அல்லது S unit. ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. சரி, இப்போ one of the alternative way of dividing up the sequence of bases in DNA or the RNA into the codon, that is called the reading frame. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே என்ன படிச்சிருக்கோம், டிஎன்ஏல ஆகட்டும் அல்லது எம்ஆர்என்ஏல ஆகட்டும், the code word is the continuous one. From the beginning to end, there is no comma. It is a comma-less, no punctuation, continuous இருக்கு. அப்போ how can we divide the message in the form of codon? அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் one of the alternative way of dividing up the sequence of bases in DNA அல்லது mRNA is the reading frame. அதுதான் codon. அந்த மூணு every 3 successive 3 nucleotide, every 3 successive 3 nucleotide அப்படின்னு சொல்றது. Any sequence of DNA or RNA begin with the start codon, which can be translated into the protein, that is called as the open reading frame. ORF ன்னு சொல்றது. அது டிஎன்ஏவா இருந்தாலும் சரி, ஆர்என்ஏவா இருந்தாலும் சரி, the first initial codon, that is called as the start codon, which is going to initiate the translation process, that is called open reading frame, ORF. இது ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. இப்போ the translation unit of mRNA is the sequence of RNA that flanked by the start codon and the stop codon. ஒரு mRNA என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல first stop codon, start codon இருக்கும். That start codon is the initiation, that is usually AUG. மாறவே மாறாது. In a translational unit of mRNA, the sequence of RNA that is flanked by the start codon, that is called AUG. Any protein, the first amino acid is the methionine that was coded by AUG. அது prokaryotes இருந்தாலும் சரி, eukaryotes இருந்தாலும் சரி, the transitional unit of mRNA, the sequence of RNA was flanked by the start codon, firstல endல stop codon. ரெண்டுமே இருக்கு. ஓகே, ரெண்டுமே இருக்கு. அந்த ஸ்டார்ட் கோடான் என்னது? AUG. அப்ப ஸ்டாப் கோடான் என்ன அர்த்தம்? That is the termination codon, or also the nonsense codon, that is the UAA or UAG or UGA. இப்படி இருக்கலாம். அதான் கொடுத்திருக்காங்க பாரு. Flanked by the start codon, that is the AUG, and the stop codon for the polypeptide. mRNA also have some of the additional sequences that are not translated and that are referred as the untranslated region. இது ஸ்டார்ட் கோடானுக்கு முன்னாடி இருக்கும், டெர்மினேஷன் கோடானுக்கு அப்புறமேலும் இருக்கும். நல்லா கொஞ்சிங்க, அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. the UTR அப்படின்னு சொல்றது untranslated region. ஓகே, the mRNA-ல ஸ்டார்ட் கோடான் இருக்கும், ஸ்டாப் கோடான் இருக்கும். In addition to that, the mRNA also have some additional sequences. Usually they are not translated, that are referred as the untranslated region, that is called as the UTR region. இது எங்க இருக்கும்? UTR present both the 5N before the start codonல, அதேபோல 3'லையும் after the stop codon. That is very important. The UTR region untranslated region mRNA இருக்கும்.
Such untranslated region usually present in 5' and also the 3' 5' means before the start codon, 3' means after the stop codon. ரெண்டு இடத்துலயும் இருக்கும், ரெண்டு எண்ட்லயும் இருக்கும். That is the UTR region. இப்ப stop codon என்னது? AUG. The stop codon is the AUG, begins with the coding sequence that is read by the special tRNA that carries the methionine. நல்லா வந்துச்சுங்க. Any protein in prokaryotes இருந்தாலும் சரி, eukaryotes இருந்தாலும் சரி, the start codon is the AUG that was coded the particular specific amino acid, that is the methionine. அதான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, the start codon begins the coding sequence that is read by the special tRNA with the methionine. அப்ப AUG is the code word for what? Methionine. நம்ம ஆல்ரெடி அந்த போர்டுல பார்த்திருக்கோம், செக்கர் போர்டுல பார்த்திருக்கோம். Okay, AUG is the code word that going to code the methionine amino acid. இப்போ இங்க நல்லா கொஞ்சம் the initiated tRNA charged with the methionine bind the AUG start codon. எந்த tRNA மெத்தியோனைன் அமினோ ஆசிடோட இருக்குதோ அதுதான் போய் அந்த AUG ஓட சேரும். AUG is the start codon present in the mRNA. AUG is the start codon present in the mRNA that denotes that determine the amino acid methionine. அப்ப the tRNA with the methionine amino acid going to bind with the codon AUG that was present in the mRNA. Okay, இதுல ஒன்னு நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ப்ரோகாரியோட்ஸா இருந்தா that is N-formyl methionine attached to the initiator of mRNA, whereas the eukaryote இருந்தா unmodified methionine is used. இதுல ஒரு வித்தியாசம் நல்லா பாத்துங்க. ப்ரோகாரியோட்ஸா இருந்தா for the code word AUG N-formyl methionine with tRNA அதுதான் அட்டாச் ஆகும். இதே யூகேரியோட்டா இருந்தா unmodified methionine. இது ரெண்டும் நல்லா பாத்துங்க. ப்ரோகாரியோட்ஸா இருக்கும் பட்சத்தில் N-formyl methionine that denoted by the AUG. இதே யூகேரியோட்ஸா இருக்கும்போது அந்த AUGக்கு என்ன போய் உட்காரும்? unmodified methionine. சரி, இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க. 5' எண்ட்ல இருந்து தான் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆரம்பிக்கும் சொன்னேன் இல்லையா? The 5' end of the mRNA of prokaryotes has a special sequence which precedes the initial AUG start codon of mRNA. அந்த இனிஷியல் கோடான்னு சொன்னோம். mRNAவில் 5' எண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது, யூடிஆருக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது அந்த கோடான் AUG இல்லையா? தட் இஸ் த ஸ்டார்ட் கோடான். இந்த சைட்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. இந்த இடத்துல தான் இந்த ரிபோசோம் பைண்ட் ஆகும். ரிபோசோம் பைண்ட் ஆகிறது. இன் mRNA the first codon is AUG. To that only the ribosome is attached. That is in the 5' end of the mRNA. So that region is called as the Shine-Tall-Grano sequence. Shine-Tall-Grano sequence or the ST sequence. அப்படின்னு சொல்றாரு. இது ஒரு 3 மார்க்ல கேட்பாங்க. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. The 5' end of the mRNA of prokaryotes has a special type of sequence which precedes the initial AUG start codon of mRNA. அந்த இனிஷியலா இருக்கக்கூடிய கோட் வேர்ட் AUG. அதை இனிஷியேட் பண்ணி புரோட்டீன் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆரம்பிக்குது. அந்த பகுதிக்கு தான் பேரு. இந்த இடத்துல தான் வந்து ரிபோசோம் பிகம் பைண்ட். So that is called as the Shine-Tall-Grano sequence, அதாவது SD sequence. Okay, it is the site of ribosome attachment. இங்க எழுதிருப்போம் பாரு, site of are used for the ribosomal attachment. This sequence has base pair with the region of 16 structural RNA of the small subunit. நல்லா கவனிச்சீங்க. While during the translation mRNA வந்துருச்சு, அதோட ரிபோசோம் போய் ஜாயிண்ட் ஆகும்னு சொன்னோம்.
ribosome first smaller subunit of ribosome by attach ribosomal subunit la smaller subunit first going to attach with the mRNA and the smaller subunit la enna irukku 16 structural RNA adar appo inda ST sequence sonnum liya sin Del-Carino sequence, that is the site for the ribosome attachment. அதோட site for the ribosomal attachment இல்லையா, அதோட போய்டா இணையும். அந்த பகுதியில் இந்த ரிபோசோம்க்கு 16 structural RNA of the smaller subunit of ribosome அதை இனிஷியேட் பண்றது. The subunit of ribosome 30S and the 50S are usually dissociated. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரோகாரியோட்ஸ்ல எப்படி 70S ரிபோசோம் இருக்கும், அதாவது ரெண்டு சப்யூனிட், 30S ஒன்று 50S ஒன்று, 50ங்கிறது லார்ஜ் சப்யூனிட், 30ங்கிறது ஸ்மால் சப்யூனிட். while the two subunits are normally dissociates, இந்த ரிபோசோமுடைய ரெண்டு சப்யூனிட்டுமே நார்மலி டிசோசியேட் when there is no process of protein synthesis. protein synthesis நடக்காம இருக்கும்போது ரெண்டும் தனித்தனியா இருக்கும். The two subunits of ribosome are usually dissociate from each other when not involved in the translation. Translation process நடக்காம இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு பகுதியுமே தனித்தனியா இருக்கும். ரெண்டு பகுதியும் ஒண்ணா வந்து சேருது. எங்க வந்து சேரும்? mRNA ல. ஓகே, ஸ்மாலர் சப் யூனிட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும், அதை தொடர்ந்து லார்ஜ் சப் யூனிட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும். whenever the two subunits are united together on the mRNA, that means what? protein synthesis translation begins அப்படினா. ஓகேவா? Now see, the translation process takes place by 3 steps. நல்லா கவனிச்சீங்க. The translation process takes place by 3 steps. One is the initiation, second one is the elongation, third one is the termination அப்படினு சொல்றோம். இங்க வா. இந்த 40S subunit இருக்குல்ல, smaller subunit ன்னு சொன்னேன். இந்த 40S subunit going to bind with the mRNA. அப்போ 40S mRNA ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகேவா? 40S முதல்ல smaller subunit தான் போய் ஜாயிண்ட் ஆகும். first the smaller subunit is joined. அதான் இங்க போட்டிருக்கோம். 40S subunit with mRNA. அதுக்கு enzyme. ஓகே, 40S mRNA. அடுத்து இந்த 40S சப்யூனிட்டோட mRNA சேர்ந்துருச்சு, அதோட tRNA with மெத்தியோனைன். அதான் சொல்றேன், N ஃபார்மைல் மெத்தியோனைன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் AUG கூடிய அமினோ ஆசிட் N ஃபார்மைல் மெத்தியோனைன் tRNA அது ஆட் ஆகும். அதுல ஒரு 8 GTP செலவாகும், GTP ஒன்று செலவாகும். அப்போ 40S mRNA with tRNA மெத்தியோனைன். இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட லார்ஜர் சப் யூனிட் வந்து ஜாயின் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மாலர் சப் யூனிட் mRNA, அதோட tRNA வந்து ஜாயின் ஆகுது, அதோட லார்ஜ் சப் யூனிட் ஜாயின் ஆகுது. அப்பதான் பாரு, இன்டாக்ட் முழுமையான 80S சப் யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம், 80S யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம் வித் mRNA with tRNA மெத்தியோனைன் காம்ப்ளெக்ஸ். இதுதான் இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்றோம். இட் இஸ் கால்ட் தி இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, இங்க பாரு, இதான் நம்ம சொன்னது சைன் டால்காரினோ சீக்வன்ஸ். அந்த இடத்துல தான் ரிபோசோம் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும். ரிபோசோம் ஜாயிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமே தான் மற்ற ப்ராசஸ்லாம். ரிபோசோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மாலர் சப் யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம் ஜாயிண்ட் ஆகும், அப்புறம் tRNA வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும், அப்புறமே தான் ஃபைனலா தான் லார்ஜ் சப் யூனிட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும். லார்ஜ் சப் யூனிட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமே தான் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட். அப்பதான் இனிஷியேஷன் வில் ஸ்டார்ட். இங்க பாரு, the initiation of the translation in E. coli தான் நம்ம பார்க்கிறோம் ப்ரோகாரியோட்ஸ்ல.
the initiation of the translation process in E. coli begins with the formation of initiation complex. The translation process la 3 steps nu sonneen. One initiation, second translation, third one termination. In the initiation process nu paathomna, the initiation process begins with the formation of initiation complex. And the initiation complex la enna sir irukku? Initiation complex la inga paru, inga da nam sonnadhu initiation complex la idu ellame enna nu paathuko, mRNA irukum, consisting of 30 subunit of ribosome, அப்புறம் மெசஞ்சர் RNA, அப்புறம் சார்ஜ்டு N ஃபார்மல் மெத்தியோனைன் tRNA, அது இல்லாம 3 different type of proteinaceous initiation factor, that is IF1, IF2, IF3, and also the energy provide பண்றதுக்கு GTP. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான். இங்க பாரு நம்ம லார்ஜ் சப் யூனிட்டே நம்ம சொல்லல, லார்ஜ் சப் யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம் சொல்லவே இல்லை. 30s ribosome of 30s unit, small unit of ribosome, அதோட mRNA, அதோட charged N formal methionine tRNA. ஏன்னா mRNA ஃபர்ஸ்ட் கோடான் என்ன இருக்கும், AUG, அது குறிப்பிடுறது மெத்தியோனைன் தான். அது பிளஸ் இதெல்லாம் நடத்தி வைக்கக்கூடிய 3 proteinaceous factor IF1, IF2, IF3, that is the initiation factor 1, 2, 3, along with the GTP, guanosine triphosphate, that may provide the energy for the process. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான். நல்லா கொஞ்சம் இப்போ நம்ம லார்ஜ் சப் யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம் சொல்லவே இல்லை. ஸ்மால் சப் யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம் mRNA, tRNA மெத்தியோனைன் காம்ப்ளெக்ஸ், IF1, IF2, IF3 and GTP. இதை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கோம். This is called as the initiation factor. Initiation factor. இதுல அந்த இனிஷியேஷன் என்சைம் சொல்றோம் இல்லையா, இனிஷியேஷன் ஃபேக்டர். இந்த டோட்டலா இதுக்கு பேர் என்னன்னா இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். டோட்டலா இதுக்கு பேர் என்ன, இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படிங்கறத 3 மார்க்ஸ் சொன்னோம். இப்போ இந்த இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல பாரு IF1, IF2, IF3, அதனுடைய வேலை என்னென்ன, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. The component that form the initiation complex interact in a series of steps. ஒவ்வொன்னா step by step நடக்கும். IF3, that means the initiation factor 3 helpful to bind the attachment of 30F subunit to the mRNA. In the IF3 இங்க எழுதிருக்குமா, IF3 அதாவது initiation factor 3 that helpful to binding the 30S subunit of ribosome to the mRNA. The பாருங்க கீழ எழுதிருக்கோம் பாரு, IF3 binding of smaller subunit of ribosome to mRNA. அதுதான் IF3 ஓட வேலை. அடுத்தது IF2 என்ன சார் பண்ணும், another initiation protein factor IF2 then enhance the binding of charged tRNA molecule with the smaller subunit of ribosome and the mRNA complex. Okay, அதான் கொடுத்திருக்கு, binding of charged tRNA to mRNA ribosomal complex. ஏற்கனவே IF3 என்ன பண்ணுச்சு, smaller subunit of ribosome with mRNA, அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதோட கொண்டு போய் charged methionine tRNA, N formal methionine tRNA, that is a charged tRNA, கொண்டு போய் ஆட் பண்ணணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்க என்ன கோடு இருக்கும், AUG இருக்கும் இல்லையா. So that is the second step. This step இப்படி வந்து ஆனனே, this step set the reading frame. First 3 is the code. அடுத்த 3 இப்படி reading frame ஃபார்ம் ஆயிடும். Every 3 successive nucleotide can be read. That is the reading frame. This அந்த மாதிரி ribosomal subunit, smaller subunit வந்து சேர்ந்து அதோட tRNA methionine complex வந்து சேர்ந்த உடனேவே reading frame become form. This setup sets the reading frame so that all the subsequent group of 3 ribonucleotides are translated accurately.
first 3 அடுத்த 3 அடுத்த 3 அடுத்த 3 அடுத்த அப்ப every 3 successive nucleotide is what? Codon. இல்லையா? அப்போ this will set the series of reading frame so that all the subsequent of 3 ribonucleotide sequences form the further code words. ஓகேவா? அப்போ இன்னொன்னு பாத்துக்கோ, IF1 இருக்கு, IF3 ஓட வேலை இது கேட்பாங்கப்பா. function of IF3, function of IF2, function of IF1, initiation factor 1, initiation factor 2, initiation factor 3. இதனோட வேலை என்னன்னு கேட்பாங்க. IF3 ஓட வேலை binding of smaller subunit to mRNA. IF2 ஓட வேலை binding of charged tRNA to the mRNA ribosomal complex. அடுத்தது IF1 ஓட வேலை என்னன்னா binding of large subunit of ribosome to the complex. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஓட இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸோட லார்ஜ் சப்யூனிட்டை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது. லார்ஜ் சப்யூனிட் அது IF1 ஓட வேலை. இப்ப பாத்துக்கோ, IF3, IF2, IF1 சொன்னோம். இந்த லார்ஜ் சப்யூனிட் வந்து சேர்றதுக்கு யாரு தேவை? IF1. அப்படி வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடியே IF3 கலந்துரும். IF3 ஆனது கலந்துரும். இங்க பாருங்க கொடுத்திருப்பாங்க. The assemble of the ribosomal subunit, mRNA and tRNA represent the initiation complex. இது assembly of the ribosomal subunit and the mRNA and the tRNA complex. இதுக்கு தான் பேரு initiation complex. Once the initiation complex இங்க கொடுத்திருப்பாங்க பாரு, இந்த ப்ளூ கலர் போட்டு ribosomal subunit, IF1 இருக்கு, IF2 இருக்கு, IF3 இருக்கு, பிளஸ் GTP இருக்கும். GTP is a guanosine triphosphate which provides an energy for the process. இங்க என்ன சார் கொடுத்திருக்கு? டிரான்ஸ்லேஷன் காம்பனன்ட் பார், ஸ்மாலர் சப்யூனிட், லார்ஜ் யூனிட் totally, that is the ribosome. அதேபோல ஆன்டிகோடான் tRNA ஆன்டிகோடான் காம்ப்ளெக்ஸ், tRNA ஆன்டிகோடான், that is அமினோ ஆசிடோட இருக்கும், that is the charged amino acid. அதேபோல இனிஷியேஷன் ஃபேக்டர்னா IF1, IF2, IF3 இதெல்லாம். அதேபோல எலாங்கேஷன் ஃபேக்டர் TU and TG இதெல்லாமே இருக்கும். So these are the, அதேபோல mRNA இருக்கும் பார், many triplet code in the 5'N2, 3'N2. So these are the various components of the translation process. இப்போ once the smaller subunit of ribosome வந்து mRNA ஓட சேர்ந்துருது, tRNA வந்து சேருது அப்படினாலே initiation complex. Once the initiation complex has been established, IF3 is released. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி smaller subunit of ribosome, tRNA வருது, mRNA வருது. இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆன உடனேவே இங்க நல்லா கவனிச்சு IF3 is released. அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்து IF3 கண்டுடும். அப்ப மீதி என்ன இருக்கு? ஸ்மாலர் சப்யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம், IF1, IF2 and the tRNA. இப்ப என்ன சார் ஆகும்? இப்போ இந்த tRNA வந்து இப்போ லார்ஜ் சப்யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம் ஆட் ஆகுது. ஓகே, லார்ஜர் சப்யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம் ஆல்சோ ஆடட். அப்படி ஆட் ஆன உடனே இந்த GTP என்ன ஆகும்? become hydrolyzed to GTP. Energy molecules release ஆயிடுச்சு. With the help of the energy molecule, the large subunits are united together with the smaller subunit. IF1 கலந்துரும், IF2 கலந்துரும். ஏற்கனவே இந்த இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் consists of what? Smaller subunit, mRNA, tRNA, IF1, IF2, IF3 இதெல்லாம் இருந்தது இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். இது கம்ப்ளீட் ஆன உடனே IF3 கலந்துரும். இப்போ large subunit of ribosomes are comes to the site and united with the initiation complex. அப்படி large subunit 2 வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ IF1 and IF2
with the energy molecule is released. இங்க பாரு IF1 இருந்தது கலந்துரும், IF2 கலந்துடுது. ஓகே, அப்ப GTPங்கிறது என்ன ஆயிடும், GTP மாறும். 1 ATP molecule suspend. ஓகேவா, ரைட். அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாரு. mRNA bind to small subunit along with the initiation factor 1 2 3. If initiator RNA tRNA F methionine binds to mRNA codon at the P site, and the P site ங்கிறது என்னன்னு நான் சொல்றேன். இப்போ என்ன ஆகும், F3 IF3 ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது large subunit is added. Large subunit bind to the complex. வந்து ஜாயின் பண்ண IF1 ரிலீஸ் ஆயிடும், IF2 ரிலீஸ் ஆயிடும். ஓகே, அடுத்தது இந்த GTP GDP மாறிடும். The process begins. Then elongation தான். இப்போ இது வரைக்கும் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இனிஷியேஷன் கம்ப்ளீட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸ்மாலர் சப்யூனிட், லார்ஜர் சப்யூனிட். ஓகே, ஸ்மாலர் சப்யூனிட், லார்ஜர் சப்யூனிட், tRNA with methionine and also mRNA இதெல்லாம் ஜாயின் ஆயிடும். இதெல்லாம் ஜாயின் ஆனோடனே all the initiating factor IF1 IF2 எல்லாமே கலந்துரும். Now the process of elongation start. Process of elongation start ஆயிடும். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கோம். GTP may provide the energy. Okay, IF3 release ஆயிடு, allow the initiation. In this process a molecule of GTP is hydrolyzed, providing the required energy. Okay, சரி. இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோ. IF1 IF2 IF3 இதனுடைய வேலை நல்லா பார்த்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் mRNA கூட ஸ்மாலர் சப்யூனிட் போய் ஜாயின் ஆகுது, அடுத்தது tRNA போய் ஜாயின் ஆகுது, ஃபைனலா லார்ஜ் சப்யூனிட் போய் ஜாயின் ஆகும். அப்ப whenever the large subunit going to unite with the initiation complex, now that is called association, called as the association. மறந்துவிடாது. அப்ப whenever association வந்துச்சுனாலே எல்லாமே கலந்துரும் அர்த்தம். ஓகே, நல்லா பார்த்து. ஃபர்ஸ்ட் mRNA கூட ரிபோசோமல் சப்யூனிட், அடுத்தது tRNA காம்ப்ளெக்ஸ். இப்ப tRNA காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து சேர்ந்த உடனேவே IF3 ரிலீஸ் ஆயிடும். அடுத்தது லார்ஜ் சப்யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம் வந்து ஆட் ஆகுது. அப்ப IF1 ரிலீஸ் ஆயிடும், IF3 ரிலீஸ் ஆயிடும், IF2 ரிலீஸ் ஆயிடும். எல்லாமே கலந்துரும். இங்க பாரு IF1 IF2 இந்த GDPங்கிறது GDP மாதிரிலாம் எல்லாமே. நவ் இங்க பாரு, இது smaller subunit of ribosome, இது larger subunit of ribosome, இதுதான் tRNA with methionine complex. இங்க IF1 ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு, IF2 ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த tRNA இந்த AUG க்கு கரஸ்பாண்டிங் காம்ப்ளிமெண்டரி நியூக்ளியோடைடு ஆன்டிகோடான் இருக்கும். இங்க AUG அப்படின்னா UAC இருக்கும். அந்த அமினோ ஆசிட் தான் வரும், அந்த tRNA தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஓகேவா, ரைட். Once hydrolyzed providing the energy, அப்ப என்ன ஆகும்னா the initiation factor 1 2 and GDP are completely released. அதான் இங்க நம்ம போட்டுருக்கோம் கம்ப்ளீட்டா. பாரு IF1 IF2 and GDP is released. இப்போ elongation complete setup form ஆயிடுச்சு. Now the process of translation become elongate. அடுத்து ஒவ்வொன்றா ஜாயின் ஆகணும், ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்டும் ஜாயின் ஆகணும். That is called elongation. சரி, ಈಗ நான் ஃபைனலா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு காட்டுறேன். ஓகேவா, ரைட். இப்போ elongation is the second step in the protein synthesis. Elongation is the second phase in the translation process. Once both the subunit of ribosome are assembled with the mRNA binding site of two charged tRNA molecules are formed. இங்க பாரு, இந்த இடம் வந்துச்சு, இந்த இடத்துல பாரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அசோசியேஷன் ஆனோடனே
ஏற்கனவே ஒரு டிஆர்என்ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு டிஆர்என்ஏ வரும். அப்ப 2 அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. Once both the subunit of ribosome are assembled within the mRNA binding site for the 2 charged tRNA molecules are formed. 2 tRNA molecule, 2 tRNA, that means the charged tRNA. அதுதான் இங்க எழுதிருக்காங்க. இதுல வந்து P site 1, A site 1. இதுல இந்த smaller subunit ribosomal சொல்றீங்களா, அதுல 3 சைட் இருக்கும். A site, P site, E site. A site, P site. இந்த பேர் கொடுத்திருப்பாங்க. The site in the ribosome are referred as the aminoacyl site, peptidal site, exit site. Peptidal site அப்படிங்கிறது P site, aminoacyl site அப்படிங்கிறது A site. ஓகே, peptidal site அப்படிங்கிறது P, aminoacyl siteங்கிறது A. இன்னொன்று எக்ஸிட் சைட். அதான் இங்க அமினோ அக்கைல் சைட்டு, பெப்டைடல் சைட்டு, அடுத்தது இ சைட். இங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுல வரும் இந்த லாஸ்ட்ல. அதான் 3 சொல்லியிருக்காங்க. அமினோ அக்கைல் சைட் இஸ் த ஏ சைட், பெப்டைடல் சைட் இஸ் த பி சைட், எக்ஸிட் சைட் இஸ் த இ சைட். ரைட். இப்ப பாருங்க, the charged initiator tRNA bind to the P site. இதான first tRNA பாரு, ரெட் கலர்ல போட்டிருக்கு பாரு. இதான் ஃபர்ஸ்ட். இங்க ஃபர்ஸ்ட் கோட் என்ன, AUG. அப்ப இங்க UAC. இதான் மெத்தியோன். அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. The charged initiator tRNA bind to the P site. Next step in prokaryote translation position of the second tRNA at the A site of ribosome to form the hydrogen bond between the anticodon and the second codon of mRNA. பாரு, இது mRNA, இது second codon. இது mRNA, இது second codon. ரெண்டுக்கு நடுவுல ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ரெண்டுக்கு நடுவுல ஹைட்ரஜன் பாண்ட். இதுதான் ஒரு ஸ்டெப் 1. இங்க பாரு கொடுத்திருக்காங்க. பொசிஷன் ஆஃப் த செகண்ட் tRNA at the A site of the ribosome to form the hydrogen bond between the anticodon and the second codon of mRNA. இங்க நல்லா கவனிச்சிங்க. ஃபர்ஸ்ட் கோடான் என்ன, AUG. செகண்ட் என்ன, UUC. அப்ப செகண்ட் ஆன்டி கோடான் என்னது, AAG வித் அமினோ ஆசிட். அந்த செகண்ட் அமினோ ஆசிட்டோடு இருக்கக்கூடிய tRNA வந்துடும். அது வந்து A சைட்ல உட்காருது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் tRNA P சைட்ல உட்கார்ந்து தான் லார்ஜ் மாலிகுல் ஜாயிண்ட் ஆகுது. அதான் அசோசியேஷன் சொல்லியாச்சு. இப்ப அடுத்தது என்ன ஆகும், செகண்ட் கோடானுக்காக tRNA காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து உட்காரும். அது செகண்ட் பொசிஷன்ல உட்காரும். அது ஒரு அமினோ ஆசிட். அதான் இங்க ஸ்டெப் 1. This step require the correct transfer of RNA, another GTP, to protein molecule that for elongation, that is the elongation factor TS, elongation factor TU. இப்ப செயின் எலாங்கேட் ஆகணும் இல்ல, ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்டா வரணும். அதனால இந்த ரெண்டாவது tRNA அமினோ ஆசிட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும். The step require the correct sequence of RNA, another one GTP, அது இல்லாம elongation factor. Once the charged tRNA molecule is positioned at the site A, the enzyme peptidal transferase catalyzes the formation of peptidal bond that link two amino acids together. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இங்க என்ன இருக்கு, ரெட். அடுத்தது இங்க ஒரு
இப்போ ரெண்டாவது இது வந்து ஜாயின் பண்ண உடனே இந்த ஃபர்ஸ்ட்டுக்குரிய டிஆர்என்ஏவிலிருந்து அமினோ ஆசிட் கட் ஆகி இதோட ஜாயிண்ட் ஆகிடும், ரெண்டாவதோட ஜாயிண்ட் ஆகிடும், இதோட ஜாயிண்ட் ஆகிடும். அதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. Once the charged tRNA molecule is associated or positioned in the A site, the enzyme, which enzyme? Peptidal transferase, can cut the amino acid from the first tRNA, join the amino acid with the second tRNA, by which the formation of the peptidal bond of the two amino acid together. இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த அமினோ ஆசிட் ரெட் மெத்தியோனைன் அப்படியே கட் ஆகி இதோட ஜாயிண்ட் ஆயிடும். அப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும், ரெண்டு அமினோ ஆசிட். அப்ப இது வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுதுனாலே என்ன ஆகும்? The ribosome can move on the mRNA at 3 nucleotide. Okay, this is second step. At the same time, the covalent bond between the amino acid and tRNA occupying the P site is hydrolyzed. இந்த இடத்துல இந்த P சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் tRNA இல்லையா, அதுக்கும் AUGக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பாண்ட், கோவேலன்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் புரோக்கன் ஆச்சுனாலே இது நவுந்துரும், ஃபர்ஸ்ட் tRNA நவுந்துருச்சு. At the same time, the covalent bond between the amino acids and tRNA occupying the P site is hydrolyzed. The product of an amino acid of this reaction is a dipeptide which is attached to the third end of the tRNA still residing at the A. இந்த எண்டில் அமினோ ஆசிட் tRNA இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் உடைஞ்சி இந்த அமினோ ஆசிட் அப்படியே வந்து இதோட ஜாயிண்ட் ஆகும். ஏ சைட்ல இருக்கக்கூடிய tRNA-வோட இந்த அமினோ ஆசிட் ஜாயிண்ட் ஆகும். ஏற்கனவே இருந்தது எங்க? பி சைட்ல tRNA மெத்தியோனைன். இப்போ இந்த மெத்தியோனைனுக்கும் tRNA-க்கும் உள்ளான ஹைட்ரஜன் பாண்ட் உடைஞ்சி such a peptide bond, methionine going to attach with the second amino acid. In the first tRNA இடம் தள்ளி போயிடும், E சைட்டுக்கு வந்து. For elongation to be repeated, the tRNA attached to the site P siteல இருந்த tRNA to be, which is now uncharged, is released from the large subunit. இங்க இருந்த அமினோ ஆசிட் இதுக்கு வந்துருச்சுனாலே it is become the uncharged. The tRNA is uncharged. அது அப்படியே ஒரு 3 சைடு வெளியில் தள்ளி எங்க வந்துரும்? E சைட்டுக்கு வந்துரும். பாரு, uncharged release from the large subunit. These uncharged tRNA move through the E site on the ribosome. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏ சைட்டு இங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இது ஏ சைட்டு. இந்த ஏ சைட்ல புதுசா வந்து சேருது. சேர்ந்த உடனே இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் tRNA-லேருந்து அமினோ ஆசிட் கலந்துரும். அது இதோட போய் ஜாயிண்ட் ஆகும். அதுக்கு தான் பேரு பெப்டைடல் டிரான்ஸ்ஃபரேஷன் பேரு. அடுத்து அப்படி ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சுனாலே இந்த ஃபர்ஸ்ட் tRNA பிகம் த ஃப்ரீ tRNA மாறிடும், அன்சார்ஜா மாறிடும். அது வெளியில வந்துடும், இ சைட் வழியா வெளியில வந்துடும். இப்போ ஏ சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் tRNA பி சைட்டுக்கு வந்துடும். இந்த பி சைட்டுக்கு வந்து புதுசா ஒரு tRNA ஏ சைட்டுக்கு வரும். இங்க பாரு, பி சைட்ல இருந்த இந்த ஏ சைட்ல இருந்தது பி சைட்டுக்கு வந்துருச்சு. புதுசா ஒரு tRNA ஜாயிண்ட் ஆகும், புதுசா ஒரு tRNA. ஓகேவா? இப்படியே ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகும். அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. The entire tRNA, mRNA, tRNA, amino acid 1, amino acid 2 complex, entire mRNA, tRNA, amino acid 1 and amino acid 2 complex shift the direction of the P site by the distance of 3 nucleotide. அப்படியே கொஞ்சம் நவுந்து அதாவது ஏ சைட்ல இருந்து பி சைட்டுக்கு வந்துடும். ஏ சைட்ல இருந்து ரெண்டுக்கு என்ன 3 நியூக்ளியோடைடு வித்தியாசம்.
P சைட்டுக்கு இந்த என்ன இருக்கும்? Exit site, வெளியில போறது. So it is the step 3. இதுக்கு என்ன என்சைம் வேணும்? இங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி several elongation factor வேணும். இப்போ and the energy become GTP. ஒவ்வொரு முறை சேரும்போது GTP எனர்ஜி கிடைச்சிட்டு சரி. இப்போ என்னாச்சு? This results that third triplet of mRNA to accept the another charged tRNA molecule. இங்க நல்லா கவனி. இது ஃபர்ஸ்ட், இது செகண்ட், இப்ப தேர்டுக்கு வந்துரும். இங்க பாரு, third place வந்துருச்சு. The third codon of mRNA can ready to accept the third tRNA. அதான் இங்க எழுதிருக்கு. The result in the third triplet of mRNA is accept another charged tRNA at the A site. அப்ப A சைட்டுக்கு third tRNA வருதுன்னா first tRNA E சைட்டுக்கு போயிடும், exit சைட்டுக்கு போயிடும். ரெண்டாவது என்ன இருக்கும்? முதல் வந்த tRNA இருக்கும். இப்படியே கண்டினியூ. The sequence of elongation is repeated over by over. அதாவது 5th 6th amino acid வந்துட்டே இருக்கும். இங்கே an additional amino acid is added to the growing polypeptide each time mRNA advances through the ribosome. ஒரு 3 நியூக்ளியோடைடு அட்வான்ஸ் போகும். ஒவ்வொரு டைம் அமினோ ஆசிட் வந்து சேர்ந்து சேர mRNA-ல 3 நியூக்ளியோடைடு டிஸ்டன்ஸுக்கு ரிபோசோம் நகரும். Once the polypeptide chain is assembled, it emerged out from the base of the large subunit. large subunit அடிப்பகுதி வழியா அந்த உருவான பாலிபெப்டைடு செயின் வெளியில வந்துரும். That is the elongation. எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு காட்டுறேன். ஓகேவா? ரைட். இங்க பாரு, இங்க இருக்கு. அடுத்தது இங்க இருந்து கலந்துக்கும். இப்ப இதனுடைய அமினோ ஆசிட் இதுக்கு வந்துடும். இது இங்க வரும்போது அடுத்தது இப்படியே ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்டா ஜாயின் ஆயிட்டு. So the chain of amino acid peptide chain form ஆகும். ரைட். இப்போ ஃபைனல் என்ன சொல்றோம்? டெர்மினேஷன். இப்போ இங்க எல்லாமே நான் 2 மார்க் போட்டிருப்பேன், அடுத்து சொல்றேன். ஓகேவா? சரி. இப்போ whenever the ribosome reaches the termination part where the code word is UAA அல்லது UAG அல்லது UGA வரும்போது process stop ஆயிடும். The termination of the protein synthesis occur when one of the 3 stop codon appeared in the mRNA A site. The ribosome A site க்குள்ள mRNA இருக்கும். Termination codon என்னென்ன? UAA, UAG, UGA அப்படிங்கிற கோடன். அப்படி வந்துட்டாலே whenever the termination codon is appeared, that give signal per the termination codon signal the action of GTP dependent release factor. அங்க releasing factor வந்துரும், which cleaves the polypeptide chain from the terminal RNA, resulting it from the translational complex. இங்க பாரு, டெர்மினேஷன் கோடானுக்கு வந்த உடனே ஏ சைட்டுக்கு வந்துருது. இது பி சைட்டு, யூ சைட்டு. ஏ சைட்ல என்னது? UAA, UAG, UGA. இந்த பாரு, ஏ சைட்ல என்ன வந்துருச்சு? UGA வந்துருச்சு. UGA வந்துட்டாலே process become stop. Appeared A site. The terminal codon signal the GTP dependent releasing factor. And the GTP dependent releasing factor which cleaves the polypeptide chain from the terminal tRNA, releasing it from the translational complex. அதிலிருந்து இந்த பாரு, tRNA-ல இருந்து இந்த அமினோ ஆசிட் சீக்வென்ஸ் கலந்துரும், அதாவது பாலிபெப்டைடு செயின் கலந்துரும். The tRNA இப்ப இந்த புரோட்டீன் சிந்தசைஸ்ல இருந்து tRNA molecules இருந்து இது வந்துச்சு, synthesized polypeptide chain கீழே வந்துருச்சு. இப்போ once the polypeptide chain is released அப்படினாலே
then என்னாகும் tRNA தனியா கலந்துரும், smaller subunit தனியா கலந்துரும், large subunit also become dissociated. அதான் இங்க எழுதியிருக்காங்க. The tRNA is then released from the site of ribosome, which then dissociate into two units. Ribosomal subunit the tRNA வெளியில வந்துரும், smaller subunit, large subunit also become separate. அது termination step 2. Termination step 1 la from the complex the polypeptide chain release ஆயிடும். Step 2 ல என்ன ஆகும்னா இந்த polypeptide chain release ஆனதுக்கு அப்புறமேல tRNA release ஆயிடும், two smaller subunit of ribosome also separate. So that is the end of protein synthesis அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க, அப்பதான் உனக்கு ஈஸியா புரியும். இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இல்லையா? எஸ், இது நம்ம சொல்லிட்டோம். Translation நல்லா கவனிங்க. Translation இது ஒர்க். இங்க பாரு, இது mRNA ஸ்டாண்ட், இது என்னது ஸ்மாலர் சப்யூனிட், இது லார்ஜர் சப்யூனிட். ஒரு tRNA வந்து கொடுத்துட்டு போகுது, இன்னும் tRNA இருக்கு, இன்னொன்னு உள்ள வருது, செயின் எலாங்கேட் ஆகுது. இதான் டிரான்ஸ்லேஷன். இப்ப என்ன ஆகும்? It is a process of polymerization of amino acid to form the polypeptide chain on the sequence of codon. என்ன கோடான் இருக்கோ, இப்போ ஒண்ணு வேணாம், இந்த இடத்துல கோடான் பாரு, UCC is the code. அப்ப ஆன்டி கோடான் என்னது? AGG. இப்போ இது ஒரு tRNA, இங்க இதுல இருந்து எல்லாமே இங்க ஜாயின் ஆயிடுச்சு. அடுத்து tRNA வரும்போது இது அப்படியே கலந்து இங்க போயிடும். அடுத்து இதுல வரும்போது அப்ப every 3 nucleotide the ribosomal subunit move on the mRNA the 3 nucleotide sequence distance. 3 nucleotide sequence இருக்கிற அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ்க்கு நகருது. பாரு, the translation by the ribosome. Ribosome consists of the structural RNA about 80 years. Eukaryotes. Ribosome also act as a catalyst. That means the 23 years RNA bacteria and the ribosome. Okay, a smaller subunit. Okay, smaller subunit of ribosome for the formation of the peptide bond that is called peptidal transferase enzyme. இங்கிருந்து இந்த செயினை அப்படியே இங்க கட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு போய் அடுத்த இதுல வைக்கிறது. For the transfer of the polypeptide from one tRNA to another tRNA, peptidal transferase enzyme. சரி, இப்போ steps in the formation. First என்ன, charging of amino acid. Amino acid should be attached with the tRNA. அப்புறமே தான் initiation, அப்புறம் elongation, அப்புறம் termination சொல்றோம் இல்லையா? ரைட். இப்போ இந்த tRNA நான் தான் சொன்னேன் inverted L shape அப்படின்னு சொல்லிச்சோம். Inverted L shape. The formation of the peptide bond need the energy that can be given by the ATP or the GTP. For this amino acid is activated. Amino acid with ATP are linked together the guanidate tRNA in the presence of amino acyl tRNA synthetase enzyme. Amino acid tRNA ஓட சேர்ந்து amino acyl tRNA complex. அதுக்கு என்ன என்சைம் சார் அப்படின்னா amino acyl tRNA synthetase. amino acyl பாரு, இது tRNA, நல்லா பாத்துங்க, இது tRNA. இந்த tRNA ஓட amino acid இங்க ஜாயின் ஆகுது. amino acid ஓட tRNA ஓட amino acid வந்து ஜாயின் ஆகுது. இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன சார் அப்படின்னா சார்ஜிங் ஆஃப் tRNA.
அமினோ ஆசிட் இல்லாத டிஆர்என்ஏக்கு அன்சார்ஜ்ட். அதோட அமினோ ஆசிட் வந்து சேருது அப்படின்னா that is called the charging of tRNA அல்லது amino acylation of tRNA. இதுக்கு தான் யார் வேணும்? amino acyl tRNA synthetase வேணும், by which the tRNA become charged. சரி, இப்போ பாரு, இது smaller subunit, large subunit of the ribosome. அதுல 3 சைட், A site, P site, E site. A site, P site, E site அப்படின்னு சொல்லணும். அமினோ ஆசிட் அமினோ அகைல் சைட்டு, இது பி சைட்டு, இது இ சைட். அது என்னன்னா நம்ம சொல்லியிருக்கோம். பி சைட்னா பெப்டைடல் சைட்டு, ஏ சைட்னா அமினோ அகைல் டிஆர்என்ஏ பைண்டிங் சைட்டு, அடுத்து இ சைட் மீன்ஸ் எக்ஸிட் சைட். In the small subunit of ribosome bind to the mRNA with the start codon AUG. Smaller subunit வந்து joined ஆகும். New large subunit bind to the smaller subunit to form the initiation complex. First என்னது? Smaller subunit வந்து joined ஆகுது, tRNA complex வந்து joined ஆகும், initiation complex form ஆயிடும், அதோட large subunit வந்து joined ஆகும். Large subunit consists of amino acyl tRNA binding site and the peptidal site. Large subunit la amino acyl binding site A site um peptidal site um. The initiator tRNA not the N-formyl methionine tRNA bind with the P site. The anticodon UAC ஏன்னா அங்க AUG இருந்துச்சு, mRNA என்ன இருந்துச்சு? AUG. அப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? UAC anticodon. மறந்துவிடாது. Right. Second amino acid வந்து joined ஆகுது. Second amino acid bind to the A site. அப்போ first amino acidல first tRNA இருந்த amino acid கட் ஆகி second ஓட joined ஆகும். அதுக்கு தான் peptidal transferase நம்ம சொன்னோம். இந்த first methionine அப்படியே கட் ஆகி second tRNA ல இருக்கக்கூடிய threonine ஓட ஆட் ஆகும். அப்போ the peptide chain is transferred அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப ரெண்டுக்கு நடுவுல peptide bond form ஆகும். Between the two amino acid peptide bond. The anticodon binds to the second codon of mRNA and the peptide is formed between the first and second amino acid in the presence of peptidal transferase. அப்படியே அப்ப மூணாவது அமினோ ஆசிட் வந்து சேருது. மூணாவது tRNA அமினோ ஆசிட் வந்து சேரும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆயிடும்? E சைடுக்கு போயிடும். செகண்டா வந்தது A சைடு, P சைடுக்கு வந்துடும். மூணாவது வந்து A சைடுல வரும். The first amino acid in the tRNA broken ஆயிடும். The tRNA is removed from the P site. Second one in the A site. Now newly entered DNA in the A site வந்துரும். This is called as the translocation. First tRNA methionine வந்து கழட்டி விட்டு E சைட்டுக்கு போய் வெளியில போயிடும். செகண்டா வந்த tRNA amino acid complex இப்ப P சைட்டுக்கு வந்துரும். இப்ப A சைட் ஃப்ரீ ஆயிடும். A சைட் ஃப்ரீ ஆனோடனே அந்த இடத்துக்கு புதுசா இன்னொரு tRNA வரும். That is called the translocation. This process is, by the way, the process become repeated. During the translocation, ribosome move on the mRNA in 3 nucleotide distance. 3 nucleotide distance நகரும். மறந்துடாதீங்க. அப்படியே process continue ஆயிட்டு இருக்கு. When the releasing factor bind to the stop codon, ஏன்னா stop codon என்னது? termination codon UAA, UAG, UGA. அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே ஸ்டாப் கோடான். அங்கிருந்து என்ன ஆகும்? The polypeptide and the tRNA are released from the ribosome. அந்த polypeptide chain release ஆயிடும், tRNA release ஆயிடும், அப்புறம் 2 ribosomal subunit தனித்தனியா பிரிஞ்சிடும். எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. See, the large subunit பிரிஞ்சிச்சு, small subunit பிரிஞ்சிச்சு, tRNA பிரிஞ்சிச்சு, amino acid sequence form ஆகி peptide chain form ஆயிடும். That is the termination. Sir, a group of ribosome associated with the single mRNA for translation is called polyribosome. இது நம்ம DNA RNA polymerase மூலம். The mRNA is an additional sequence that are not translated. அதான் சொன்னேன், untranslated region சொன்னேன். எங்க 5' எண்ட்ல ஸ்டார்ட் கோடானுக்கு முன்னாடி இருக்கும், 3' எண்ட்ல ஸ்டாப் கோடானுக்கு அப்புறமேல் இருக்கும். இங்க பாரு, இதுல
இதான் கோடிங் சீக்வென்ஸ். இந்த ப்ளூ கலர்ல கொடுத்துருக்கு பத்தியா, இது கோடிங் சீக்வென்ஸ். இது கோடிங் சீக்வென்ஸ். இதுல ஸ்டார்ட் கோடான், அதுக்கு முன்னாடி யூடிஆர், இங்கதான் கேப்பிங். கேப்பிங் என்னது, குவானோசின் மீத்தேல் குவானோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் வந்து ஆட் ஆன இடம் 5' அதுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய சீக்வென்ஸ் நாட் ரீட், that is called the UTR region, untranslated region. அப்புறமே தான் ஸ்டார்ட் கோடான் வித் தி AUG போயிட்டே இருக்கும். அப்புறமே ஒரு UTR region. அப்போ mRNA ஃபர்ஸ்ட்லயும் பாரு UTR இருக்கும், பின்னாடி UTR இருக்கும். அதுக்கப்புறமே தான் டெய்லிங் நடக்கும். டெய்லிங் நடந்தது. ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் சொல்றோம். இதுதான் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன். ஓகே, அடுத்து ரிபோசோமல் லார்ஜ் யூனிட், ரிபோசோமல் சப் யூனிட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கோடான, இப்போ கேப்பிங் முடிஞ்சதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோடான AUGனா tRNA வித் UAC, அப்ப மெத்தியோனைன் எடுத்துட்டு வரும். செகண்ட் கோடான ACA, அப்போ UGU சாரி C எஸ் செகண்ட் ஒன் CAU கோடான், இது கிளைசின் வரலாம், அடுத்தது புரோலின் வரலாம். இப்படி ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு இருக்கும். இதுக்கு என்ன தேவை, பெப்டைடல் டிரான்ஸ்பரேஸ் என்சைம் ஒரு tRNA இருந்து இன்னொரு tRNAக்கு மாத்தி கொடுக்கிறது. ஓகேவா, இப்படியே செயின் அலாங்கேஷன், இதுதான் இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். அப்புறம் போயிட்டே இருக்கும் பாரு, மெத்தியோனைன் பி சைட்ல வரும். அடுத்தது பாரு, ரெண்டாவது அமினோ ஆசிட் வந்து சேருது. இப்ப பாரு மூணு இது தள்ளிடுச்சு, 3 நியூக்ளியோடைட் சீக்வென்ஸ் தள்ளிடுச்சு. அப்ப இ சைட் வந்துடும். அப்போ இந்த tRNA இருக்கு பத்தியா, இந்த tRNA பிகம் ஃப்ரீ. இதுல இருந்து மெத்தியோனைன் இதுக்கு போயிடுச்சு. இரண்டுக்கு நடுவில் பெப்டைடல் டிரான்ஸ்பரேஸ், பெப்டைடு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த பண்ணி கொடுக்கறது யாரு, பெப்டைடல் டிரான்ஸ்பரேஸ். இப்போ மூணாவது பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு, ஏ சைட்ல நியூ நியூக்ளியோடைடு வந்து ஜாயின் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே போகுது. ஃபைனலா டெர்மினேஷன் கோடான் வரும். டெர்மினேஷன் கோடான் வந்துட்டாலே ஏ சைட்ல என்ன வராது, புது tRNAக்கு சிக்னல் கிடையாது. புது tRNA சிக்னல் இல்ல அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பெப்டைட் செயின் பிகம் ரிலீஸ்ட். த ஸ்டாப் கோடான் வந்துருச்சு. whenever the stop codon reaches nale, there is no signal for the further adding of amino acid. The polypeptide chain is released and the large subunit, smaller subunit of the ribosome also released. Everything becomes separated. பாரு, எல்லாமே செப்பரேட் ஆயிடுச்சு. That is the end of the protein synthesis. இதையே உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாவே நான் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க, இன்னும் நல்லா புரியும். வீடியோவாவே வச்சுக்கலாம். கேர்ஃபுல்லா வீடியோ பாருங்க. புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள நடக்குது. நியூக்ளியஸ்ல இருந்து mRNA வெளியில வரணும். இது நியூக்ளியஸ். இங்க நல்லா பாருங்க, இதுல நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியர் மெம்பரேன்ல நிறைய ஹோல் இருக்கும். இந்த ஹோல் வெளியா தான் உள்ள டிரான்ஸ்கிரைப் ஆன mRNA வெளியில வருது. நல்லா பாருங்க, mRNA வெளியில வரும் பாரு, வருதா? நியூக்ளியஸ் உள்ள ஃபார்ம் ஆன mRNA அப்படியே வெளியில வரும். that carries the information from the DNA to cytoplasm. இங்க என்ன கொடுத்திருக்குது, mRNA strand act as a template for the protein synthesis. இப்போ mRNA இங்க வந்துச்சு. இப்போ mRNAவுல வரிசையா நியூக்ளியோடைட் சீக்வென்ஸ் இருக்கு, அதுதான் கோட் வேர்ட். இப்ப பாரு, அமினோ அக்கைல் tRNA சிந்தேஸ்ங்கிற என்சைம், அமினோ அக்கைல் tRNA சிந்தேஸ், அந்த என்சைம் தான் அமினோ ஆசிட்டையும் tRNAவும் ஒட்ட வைக்கும். நல்லா பார்த்துக்கணும்.
amino alkyl tRNA synthetase. இங்க site 1 site 2 தவர் amino acid வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு மெத்தியோனைன். அடுத்தது ATP molecules, ஏன்னா எனர்ஜி வேணும் இல்லையா, அது நம்ம புக்ல GTP ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க, அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் குவானைன் ட்ரைபாஸ்பேட். ஓகே, இந்த அமினோ ஆல்கைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் சிந்தேஸ் அமினோ ஆல்கைல் tRNA சிந்தேஸ் என்சைம் கூட அமினோ ஆசிட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது, எனர்ஜி மாலிகுல் ஜாயிண்ட் ஆகுது, பிளஸ் tRNA வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் பாருங்க. பைரோபாஸ்பேட் ரிலீஸ் ஆன உடனே tRNA மாலிகுல், இந்த tRNA மாலிகுல் வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த tRNA மாலிகுல் என்ன கோட் இருக்கும், அங்க ஃபர்ஸ்ட் கோட் வேர்டு AUG mRNA ல, அப்ப இங்க UAC. அப்ப tRNA with the anticodon UAC comes to the site where it bind with the amino acid methionine. இப்ப methionine GTP molecules மூலமா tRNA கூட இணைஞ்சிருச்சு. ஓகே, பார் இதான் tRNA அமினோ ஆசிட். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படியே வெளியில வரும். இதுக்கு காரணமான என்சைம் என்ன, அமினோ ஆல்கைல் tRNA சிந்தேஸ் சொன்னேன். அமினோ ஆல்கைல் tRNA. இப்ப பாரு இது என்ன சொன்னோம், ஒரு நிமிஷம் பாரு. tRNA மெத்தியோனைன் காம்ப்ளெக்ஸ், அதான் N-formyl methionine tRNA காம்ப்ளெக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் இஸ் மெத்தியோனைன் இல்லையா, அப்போ N-formyl methionine tRNA காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இது அப்படியே தனியா வந்து எங்க போகுன்னு பாருங்க, mRNA போய் ரீட் ஆகும். இனிஷியேஷன் ஸ்டேஜ், அதுல என்ன இருக்கணும், இப்ப இது என்னதுன்னு பாரு, இது வரும்போதே ஸ்மாலர் சப் யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம் வந்து ஆட் ஆயிடும். ஸ்மாலர் சப் யூனிட் ஆஃப் ரிபோசோம், அதுக்கு காரணம் IF3 இனிஷியேஷன் ஃபேக்டர் 3 helpful for the binding of smaller subunit to the mRNA. For smaller subunit வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு mRNA ஸ்டாண்ட் கூட. இப்போ கோட் வேர்டு, இது every 3 successive nucleotideங்கிறத கோட் வேர்டு, every 3 successive nucleotideங்கிறத கோட் வேர்டு. the ribosome for 5' to 3' endல தான் இந்த process நடக்கும். 5' to 3' end இவங்க என்ன கோட் வேர்டு பாரு, AUG, that is the initiation codon, AUG. இப்போ இது என்னது, ribosomal subunit, smaller subunit of ribosome வந்து சேர்ந்துருச்சு IF3 மூலமா. இங்க ஃபர்ஸ்ட் கோடன் என்ன AUG, அப்போ tRNA with the UAC anticodon pick up the amino acid, come to the site and join here. அதுக்கு IF2 காரணம். இங்க பா, மெத்தியோனைன் tRNA அது வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு யார் காரணம், IF2 இனிஷியேஷன் ஃபேக்டர் 2 காரணம். ரைட், இது வந்த உடனே இப்ப என்ன ஆகும், லார்ஜ் சப் யூனிட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிடும். லார்ஜ் சப் யூனிட் இதுக்கு யார் காரணம்னா, மெக்னீசியம் 2+ அயான்ஸும் IF1 ஃபேக்டர். IF3 30th சப் யூனிட் ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு, IF2 சார்ஜ்டு மெத்தியோனைன் சார்ஜ்டு tRNA வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு, IF1 லார்ஜ் சப் யூனிட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிறது. இது ரெண்டு இப்ப பாருங்க, இப்போ லார்ஜ் சப் யூனிட்டும் ஸ்மாலர் சப் யூனிட்டும் ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு. தட் இஸ் கால்ட் அசோசியேஷன். அப்ப இனிஷியேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. whenever the two subunits are united together in the mRNA complex, the translation begins அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ அக்செப்டார் சைட்னா அமினோ ஆல்கைல் சைட், ரெண்டாவது பி சைட், இந்த இடத்துல இ சைட் வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ சைட், பி சைட், பெப்டைடல் சைட், இது அமினோ ஆல்கைல் சைட்,
இது அதாவது அமினோ சைட் தான் அக்செப்டார் சைட். அடுத்தது எக்ஸிட் சைட் இ பார்த்துக்கணும். எக்ஸிட் சைட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிஆர்என்ஏ வித் மெத்தியோனைன் வந்து எங்க இருக்குது? பி சைட்ல தான் வந்து உட்காருது. பி சைட்ல உட்காருது. இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே இந்த என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிகம் மூவ் 3 நியூக்ளியோடைடு சீக்வன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ. 3 நியூக்ளியோடைடு சீக்வன்ஸ் அப்படியே மாறும். நல்லா பாருங்க, எலாங்கேஷன் ஆகுது. இப்ப என்னது அடுத்த டிஆர்என்ஏ வித் அமினோ ஆசிட் வந்து அக்செப்டார் சைட்ல உட்காருது. இப்படி உட்கார்ந்த உடனே ஒரு நிமிஷம் நல்லா பாரு, ரெண்டுக்கும் ரெண்டாவது டிஆர்என்ஏ வந்து உட்காருது. ரெண்டாவது டிஆர்என்ஏ உட்கார்ந்த உடனே இந்த பி சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் தட் இஸ் மெத்தியோனைன் அங்கிருந்து பிரிஞ்சு அங்க ஹைட்ரஜன் பாண்ட் உடைஞ்சு இந்த அமினோ ஆசிட்டுக்கும் இந்த அமினோ ஆசிட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பெப்டைடு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு தான் பேரு பெப்டைடல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் அப்படின்னு என்சைம் பேர். நல்லா பார்த்து, மெத்தியோனைன் அமினோ ஆசிட் ரெண்டும் சேர்ந்து பெப்டைடல் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். பெப்டைடல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் என்சைம். இப்போ டீஅக்ரிலேட்டட் எங்க இருந்து? ஃபர்ஸ்ட் டிஆர்என்ஏல இருந்து இந்த மெத்தியோனைன் பிரிஞ்சிருச்சு பை த பிரேக்கிங் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். ஓகே, பிரிஞ்சிருச்சு. இப்ப பாரு, ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் மெத்தியோனைன், செகண்ட் அமினோ ஆசிட். ஓகே, இது ரெண்டுக்கு நடுவில் பெப்டைடு பாண்ட், அதான் பெப்டைடல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். ரைட். அடுத்து என்ன ஆகுது? இப்போ 3 நியூக்ளியோடைடு சீக்வன்ஸ் நவுந்துருச்சு. 3 நியூக்ளியோடைடு சீக்வன்ஸ் நவுந்தனே ஃபர்ஸ்ட் எங்க போயிடுது? இ சைட்டுக்கு போயிடுது. இ சைட் மீன்ஸ் எலாங்கேஷன். எலாங்கேஷன் போனோன்னு என்ன ஆகும்? அது வெளியில போயிடுது. இப்போ இந்த 2 அமினோ ஆசிட் எங்க இருக்கு? பி சைட்ல இருக்கு. இப்போ இ சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் டிஆர்என்ஏ வெளியில போனதும் புது டிஆர்என்ஏ இங்க ஏ சைட்டுக்கு வரும் பாருங்க. ஏ சைட்டுக்கு புது டிஆர்என்ஏ வருது. அது அட்டாச் ஆகுது. இப்போ ஏ சைட்ல நியூ டிஆர்என்ஏ வித் அமினோ ஆசிட், பி சைட்ல செகண்ட் டிஆர்என்ஏ வித் 2 அமினோ ஆசிட் இருக்கு. இப்போ என்ன ஆகும்? இந்த செகண்ட் டிஆர்என்ஏல இருந்து இந்த 2 அமினோ ஆசிட்ஸ் கட் ஆயிடும், டீஅடினேட் ஆகும். ஆகி அப்படியே போய் யார் கூட? இதோட ஜாயிண்ட் ஆயிடும். இங்கே நட பெப்டைடல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். அப்போ இது எங்க வந்துடும்? இ சைட்டுக்கு வந்து வெளியில போயிடும். அப்ப டிஆர்என்ஏவோட வேலை என்ன? அக்கார்டிங் டு த கோட் வேர்ட், the tRNA with anticodon going to pick up the particular amino acid, give it to the ribosomal site. அதான் அதனோட வேலை. இப்ப ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சா? இது ஜாயிண்ட் ஆகணும்னா இங்க கட் ஆயிடும். கட் ஆயிடுச்சு. கட் ஆன ஒரு பிளேஸ் மாறி போச்சு. அப்போ இந்த டிஆர் ஒரு நிமிஷம் இன்னும் கொஞ்சம் பேக் பண்ணி பாருங்க, மறுபடியும் நல்லா பாருங்க வீடியோவை. இந்த இடத்துல கட் ஆகி இது 3 அமினோ ஆசிட் ஒன்னாயிடும். இந்த டிஆர்என்ஏ இங்க வந்து வெளியில போயிடும். அப்போ இது என்ன ஆயிடும்? இங்க வந்துடும். ஏன்னா இது வந்துருது. இந்த ரிபோசோமல் சப்யூனிட் 3 பிளேஸ் மாறிடும். அப்ப இந்த இடத்துல இருந்த டிஆர்என்ஏ இங்க வந்துடும். இது இ சைட்டுக்கு வந்து வெளியில போயிடும். புது டிஆர்என்ஏ இங்க ஜாயின் ஆகும். பாருங்க, கட் ஆயிடுச்சு. 3 ஸ்பேஸ் தள்ளிடுச்சு. பழைய டிஆர்என்ஏ போயிடுச்சு. புது டிஆர்என்ஏ வந்து உட்காருது அக்செப்டார் சைட்ல. இது அப்படியே கண்டினியூஸ் ஆகும். ஒவ்வொன்றா அப்படியே கண்டினியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் எலாங்கேஷன். இந்த எலாங்கேஷனுக்கு தான் எலாங்கேஷன் ஃபேக்டர் தேவை. எலாங்கேஷன் ஃபேக்டர் TU, எலாங்கேஷன் ஃபேக்டர் TN. அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். whenever the stop codon is reached, இது ப்ராசஸ் சேஞ்ச். அங்க பாரு, ஒரு அமினோ ஆசிட் இந்த இடத்துல இப்ப பாரு 1 2 3 4 5 அமினோ ஆசிட் வந்துருச்சு. அப்ப that is the polypeptide chain. This process is continued. Whenever the ribosome reaches the nonsense codon or the stop codon that cannot give the signal for any tRNA.
அந்த ஸ்டாப் கோடான் டிஆர்என்ஏக்கு எந்த சிக்னலும் தராது. அப்ப என்ன ஆகும் பார், ஸ்டாப் கோடான் வந்தவுடனே டெர்மினேஷன். இந்த டெர்மினேஷன் போது இந்த பாலிபெப்டைடு செயின் அப்படியே பிரிஞ்சிடும். இந்த ஓட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய பாலிபெப்டைடு செயின் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் become separate. tRNA mRNA இருந்து பிரிஞ்சிடும். smaller subunit large subunit also become detached. நல்லா கவனிங்க. அமினோ ஆசிட் செயினா அது அப்படியே கட்டாய் வெளியில வந்து. so the releasing of polypeptide chain. அடுத்தது பாரு, இது தனியா வந்துருச்சு. அடுத்தது இந்த tRNA வந்துரும். அடுத்தது smallest large subunit also become separate. முடிஞ்சு போச்சு. smaller large subunit also become released. இதுதான் மறுபடியும் சொல்றாங்க. இனிஷியேஷன் மெத்தியோனைன் tRNA large subunit joined ஆகுது. the process become repeated. மறுபடியும் உனக்கு சம்மரியா போட்டு காட்டுறாங்க. பி சைட்டு, ஏ சைட்டு, இ சைட்டு, நியூ டிஆர்என்ஏ இங்க ஏ சைட்டுக்கு வந்த உடனே இதுக்கும் அதுக்கும் பெப்டைடல் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். மறுபடியும் பாருங்க, இரண்டுக்கு நடுவில் பெப்டைடு பாண்ட், பெப்டைடல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். இந்த இடத்துல டிஅனிலேட் ஆகும். இந்த டிஆர்என்ஏ இ சைட்டுக்கு போய் அப்படியே வெளியில் போயிடும். அப்புறம் அமினோ ஆசிட் செயின் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு. இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், டெர்மினேஷன் கோடான் வரும், நான்சென்ஸ் கோடான். ஓகேவா? நான்சென்ஸ் கோடான் வந்தோடனே பாலிபெப்டைடு ரிலீஸ் ஆயிடும். பாலிபெப்டைடு செயின் ரிலீஸ் ஆனோடனே tRNA ஆல்சோ ரிலீஸ், லார்ஜ் சப்யூனிட் ஸ்மாலர் சப்யூனிட் ஆல்சோ பிகம் செப்பரேட். ஓகே, இங்க பாருங்க, ஸ்டெப் 1 எலாங்கேஷன் ஃபேக்டர்ல ஸ்டெப் 1 எலாங்கேஷன் ஃபேக்டர் TS, எலாங்கேஷன் ஃபேக்டர் TU. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் நடக்கும். ஒவ்வொன்றுக்குமே எலாங்கேஷன் ஃபேக்டர், அதான் மெனி நம்பர் ஆஃப் EFs அப்படின்னு அர்த்தம். எலாங்கேஷன் ஃபேக்டர், மெனி நம்பர் ஆஃப் எலாங்கேஷன் ஃபேக்டர். இப்படி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு பாரு. செயின் ரிலீஸ் ஆகிட்டே, செயின் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். செயின் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அடுத்தது டெர்மினேஷன் கோடான் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே, டெர்மினேஷன் கோடான் UAG, UGA, UAG வந்துட்டாலே இங்க என்ன ஆகும், GTP ரிலீசிங் ஃபேக்டர், GTP டிபெண்டன்ட் ரிலீசிங் ஃபேக்டர் ரிலீஸ் ஆகும். இந்த செயினை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும். செயின் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டா tRNAவும் ரிலீஸ் ஆயிடும். ஸ்மாலர் சப்யூனிட், லார்ஜ் சப்யூனிட் எல்லாமே தனித்தனியா போயிடும். பாரு, இது புரோட்டீன் மாலிக்யூல் வெளியில் வந்துருச்சு. ஸ்மாலர் லார்ஜ் சப்யூனிட் வெளியில் வந்துச்சு. ஸ்மாலர் சப்யூனிட் எல்லாமே கலைஞ்சிடும். ஸோ தட் இஸ் த டெர்மினேஷன் ஆஃப் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ். இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க, புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் சொல்லும் போது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன் ரெண்டுமே. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், செகண்ட் ஸ்டெப் டிரான்ஸ்லேஷன். இப்ப ரெண்டையுமே உங்களுக்கு கம்பைனா போட்டு காட்டுறோம் பாருங்க. புரோட்டீன் சிந்தசிஸ், இது நியூக்ளியஸ். டிஎன்ஏவில் இருந்து புரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகிறது, டிஎன்ஏவில் இருந்து புரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகிறது. ஓகேவா? பாரு, டிஎன்ஏவில் நியூக்ளியஸ்குள்ள டிஎன்ஏ இருக்கும், குரோமோசோம். நியூக்ளியஸ்குள்ள குரோமோசோம். நீ மறுபடியும் கூட போட்டு காட்டுறோம் பாருங்க. இங்க இருந்த டிஎன்ஏ டு புரோட்டீன் தான் நம்ம ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கோம். இது செல்லு, செல்லுக்குள்ள நியூக்ளியஸ். இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள குரோமோசோம்ஸ். நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கு? குரோமோசோம்ஸ். இந்த குரோமோசோம்ஸ்ல தான் என்ன இருக்கும்? குரோமாட்டிட் இருக்கும். இந்த குரோமாட்டிட்ல தான் சொலினோஸ், நியூக்ளியாய்ட்ஸ் இதெல்லாம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? பேக்கேஜிங் ஆஃப் டிஎன்ஏல சொல்லியிருப்போம். தபார் டிஎன்ஏ. இந்த டிஎன்ஏ டபுள் ஹெலிக்ஸ், அதான் ஜீன். பிராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏங்கிறது ஜீன். இப்போ இது இந்த டபுள் ஹெலிக்ல இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் உடைஞ்சு ரெண்டு ஸ்டாண்டும் தனித்தனியாகும்.
அதான் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ்னு சொன்னோம். ஓகே, அதை வச்சுட்டு எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகும் பாரு. எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது பாரு. இந்த டெம்ப்ளேட்டா இருக்கும், இதை வச்சுட்டு எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இந்த எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தான் பேரு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். இப்ப ஃபார்ம் ஆன எம்ஆர்என்ஏ அப்படியே வெளியில வரும். எங்க வெளியில வரும்? நியூக்ளியஸ்க்கு விட்டு வெளியில வரும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், இந்த கேப்பிங், டெய்லிங், ஸ்லைசிங், இதெல்லாம் பாரு. ஸ்லைசிங் நடந்தது பாரு. ஸ்லைசிங். அப்போ HN mRNA become the active mRNA. இந்த ஆக்டிவ் mRNA தான் எங்க வெளியில வருது? சைட்டோபிளாஸ்க்கு வெளியில வரும். இங்க சைட்டோபிளாஸ்க்கு வரும்போது இங்க நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்கும், அதனால mRNA டேமேஜ் ஆயிடும். அதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் கேப்பிங், டெய்லிங் நடக்குது. ஓகேவா? ரைட். இப்ப பாருங்க, mRNA வந்துருச்சு. mRNAல தான் இப்ப பாரு ரெண்டு சப்யூனிட், ரிபோசோமல் சப்யூனிட் ஸ்மாலர், லார்ஜர், ரெண்டுமே ஜாயிண்ட் ஆகுது. இது மெசஞ்சர் RNA, ரிபோசோமல் சப்யூனிட். இப்ப tRNA வித் மெத்தியோனைன், அதாவது அமினோ ஆசிட். இது tRNA காம்ப்ளெக்ஸ், tRNA வித் அமினோ ஆசிட். அது உட்காரும். இதுதான் டிரான்ஸ்பர் RNA அமினோ ஆசிட். தட் மீன்ஸ் தி சார்ஜ்டு tRNA. சார்ஜ்டு tRNA ஒவ்வொன்னா உட்கார்ந்து பாரு. ஒவ்வொன்னா உட்கார்ந்தோன்னா அமினோ ஆசிட் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு tRNA உட்காந்து அமினோ ஆசிட். இப்ப பாரு, இங்கிருந்து அப்படியே இங்க ஜாயிண்ட் ஆயிடும். மறுபடியும் பாரு, ஒரு நிமிஷம் நல்லா பாருங்க. ஒவ்வொரு tRNA வரும்போதும் அமினோ ஆசிட்டை கொடுத்துட்டு போயிடும். இங்க பாரு, இங்க கவனி. இது அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அதுக்கு என்ன தேவை? பெப்டைடல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். பெப்டைடல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் என்சைம் மூலமா இந்த பாலிபெப்டைடு செயின் growth ஆகுது. செயின் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு. whenever it reaches the termination codon வந்துருச்சுனாலே முடிஞ்சு போச்சு. whenever the termination codon reached, no signal for tRNA, அப்படியே இந்த பாலிபெப்டைடு செயின் என்ன ஆயிடும்? பிரிஞ்சு மேல வந்து பிரிஞ்சு it is going to be released to form the protein ஃபார்ம் ஆயிடும். முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ அந்த ரிபோசோமல் சப்யூனிட் ரெண்டா இருக்கிறது, ஸ்மாலர் சப்யூனிட்டும் லார்ஜர் சப்யூனிட்டும் பிரிஞ்சு போயிடும். tRNA பிரிஞ்சிடும், mRNA திரும்பி. So entire process become over. Okay, so that is the protein synthesis. So நல்லா கவனிச்சிங்க. புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ரெண்டு பார்ட்டா படிச்சிருக்கோம். ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், செகண்ட் பார்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். மறந்துடக்கூடாது. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன். டிஎன்ஏல இருந்து mRNA ஃபார்ம் ஆகிறது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். then the mRNA become code word become read and the protein synthesis, protein become formed, that is the translation. mRNA இருக்கக்கூடிய கோடு வேர்டை வச்சுக்கிட்டு tRNA கொண்டு வந்து அமினோ ஆசிட் கொடுக்கும், rRNA பிடிச்சி கட்டி போட்டு, by which the chain of amino acid is formed, that is called the translation. okay, carefully பாத்துங்க. அடுத்தது how the genes function become regulator, regulation of the gene expression. அது அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். இங்கேயே பாத்தீங்கன்னா நான் சைட்லயே எல்லாம் எழுதியிருப்பேன். நீங்க கேர்ஃபுல்லா வீடியோ பார்க்கணும், இங்க நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு மெக்கானிசம் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா, ப்ராசஸர். இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இந்த ரீடிங் ஃப்ரேம்னா 2 மார்க், ஓபன் ரீடிங் ஃப்ரேம் 2 மார்க், அதே போல அன்டிரான்ஸ்லேட்டட் ரீஜியன் 2 மார்க். ஓகே, அதே போல சைன் டால்கரினோ சீக்வென்ஸ், that is the site for the ribosome attachment, அது 2 மார்க். அதே போல இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கும் 3 மார்க். அதே போல IF3 ஓட வேலை என்ன, IF2 ஓட வேலை என்ன, IF1 ஓட வேலை என்ன, இது 2 மார்க் 3 மார்க்ல கேட்கலாம். அதே போல இங்க வாட் இஸ் அசோசியேஷன். ஓகே, அதே போல அசோசியேஷனுக்கு என்ன தேவை, IF1 and MG2 தேவை. அதே போல இங்க பாருங்க, இந்த எலாங்கேஷன் என்ன, எலாங்கேஷன் மட்டுமே கூட 5 மார்க்ல கேட்கலாம். the chain elongation alone is the 5 mark. அதே போல அந்த லார்ஜ் சப் யூனிட்ல இருக்கக்கூடியது என்ன, A சைட், P சைட், E சைட். A சைட்னா அமினோ ஆசிட் சைட் ஆர் த அட்டாச்மெண்ட் சைட்,
P சைட்னா பெப்டைடில் சைட், E சைட்னா X அது 2 மார்க்ல கேட்கலாம். இதுல ஸ்டெப் 1 என்ன, ஸ்டெப் 2 என்ன, அடுத்தது ஸ்டெப் 3 என்ன, அதே போல ஸ்டெப் 4 என்ன, ஸ்டெப் 5 என்ன, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே 2 மார்க் தான். ஓகே, அதனால தான் அதை வெவ்வேறு கலர்ல போட்டு உனக்கு இப்ப தெளிவாக காமிச்சிருக்கோம். அடுத்தது டெர்மினேஷன் கோடான். டெர்மினேஷன் என்ன அர்த்தம், அதுல 2 ஸ்டெப். டெர்மினேஷன் கோடான் அதுல ஜிடிபி டிபெண்டன்ட் ரிலீசிங் ஃபேக்டர் வந்துச்சுனாலே செயின் ரிலீஸ் ஆயிடும், அடுத்தது எல்லாமே பிரிஞ்சிரும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 ஸ்டெப்ஸ் இன் த டெர்மினேஷன். இப்படி எல்லாமே பார்த்துங்க. ரிமைனிங் இது இந்த லெசன்லயே இன்னும் 4 வீடியோ வரும். ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் 1, அடுத்தது HGP 1, அடுத்தது DNA ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் 1. இப்படி 3 வீடியோ இருக்கும். அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே.